नमस्कार न्यूज 30 ओडिशा को स्वागत करुच्ची मु विपिन दास। प्रिय बंधु वर्तमान ओडिशा राजनीति चलचंचल विजु जनता दल ना बर्तमान परिवर्तन होगा जाऊँगी लिंगैंड स्वर्गत विजु पट्टनायक नाम नामित होता विजु जनता दल बर्तमान उद्धार में चलती जड़े तमिल प्रशासक राजनीतिक नेता साजी VK पांडियन निर्देश में बर्तमान ओडिशा शासन चली देखा कैबिनेट मंत्री मान गस्त को केमती सुचारू हम केमती भाव आसवे लोक आसवे जीवे एवं बाट केमती रास्ता क्लीयर हम ये व्यवस्था लगी मंत्रित्व चुलिक गलानी विवाह चुलिक गलानी से चिंता करना निज चाकरी बचार उद्देश्य पांडियन को किए के नियरेस्ट हम पाखे हम से कंटेस्ट चलती ओडिशा शासन ओडिशा शासन में नुआ जिनस देखा महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ को नहीं चलती राजनीति सुप्रीम कोर्ट निर्देश पर ट्रस्ट पर श्रीराम मंदिर निर्माण करने सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता एवं सुप्रीम कोर्ट निर्देश अयोध्या श्रीराम मंदिर निर्माण हो तार रामलाल प्रतिष्ठा दिवस प्राण प्रतिष्ठा दिवस जनवरी 22 को धार्य कर बीजेडी ओडिशा रे विजु जनता दल पछरे पड़ी ना ओडिशार इष्ट ओडिशार सर्व जन मोदित प्रभु जगन्नाथ ताकू बीजेडी राजनीति को टाणी आने भाया लगुच श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा को पॉलिटिकलाइज कुआडे बीजेपी कर क्षमता को फेरी आसो विजु जनता दल को असुविधा पड़ो आपको आखि आगे रखिकी तमिलनाडु द्राविड़ नेता VK पांडियन ये हिंदू कार्ड खेलने संपूर्ण हिंदू कार्ड खेली जगन्नाथ मंदिर एवं समन्वय मंदिर को जो दुईटा प्रतिष्ठा पश्चिम ओडिशा गोटे समग्र ओडिशा गोटे जोटा आमर प्रतिष्ठित देवदेवी अच्छा राजनीति आरंभ कर बीजेडी बर्तमान आप बीजेडी पांडियन जनता दल पुरी श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प तार उद्घाटन करने ठीक पूर्व जनवरी मास 22 तारीख पूर्व 17 तारीख दिन प्रोग्राम फिक्स कर दिया सब बड़ कथा हूँ विजु जनता दल सरकार जो ओडिशार जनता कष्टलब्ध अर्थ को ये खर्च कर लोक बढ़ापी मंदिर तो खर्च कर भल कथा प्रकल्प कला स्वागत योग्य कथा परिक्रमा प्रकल्प है इसी लगे पैखाना है पैसागार है एवं लोक मान समागम हम कॉरिडोर है बढ़िया ये सब निश्चित भाव में स्वागत कर समग्र पृथ्वी में जो आसुंच वक्ता माने बहुत सुविधा होता निश्चित भाव में स्वागत योग्य पदक्षेप किंतु यहाँ जमी विजु जनता दल राजनीतिकरण करुच्ची बीजेडी कर्मी मान को बाछी बाछिकी प्रत्येक पंचायत को नब ये श्रीराम मंदिर का जो अक्षत रथ चली सारा भारत वर्ष में फॉलो करी काउंटर करी ये जमी परिक्रमा करने आरंभ करदेला विजु जनता दल प्रत्येक ब्लॉक सरकारी स्तर में एवं सरकारी कल को सरकारी दल को पूरा लगे सारा एवं प्रत्येक पंचायत को 2 लाख टंका दब बोली कही सारा बजेट प्रोविजन करी सहज हजम कर संपूर्ण राजनीति कथा
ଏବଂ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ 17ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକଳ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେରିଟେଜ କରିଡରର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମଲେଇଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରଖିଦେଇଛି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖିଛି। ତାମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯୋଉ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଏବଂ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜୀବନ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସେଠି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ବୁଲିକି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଜେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଯିବେ, ସେଠି ଜନତା ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ବସିବେ ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିବେ, ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ଆସିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ପଇସା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହନ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପଇସାରେ ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତମେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାମ କରୁଛ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ଏ ସରକାରୀ ପଇସା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠି ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ବିଜେପି ଲାଭବାନ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଏଠି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇକି ଏ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ବୋଲି ଭାବିଛି। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ 22 ତାରିଖ ସରିବାର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିବାର 27 ତାରିଖ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ହେଲା ଜନତା 22 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏଠି ରାଜନୀତିକରଣ କରାଗଲା ଜଗନ୍ନାଥକୁ। 22 ତାରିଖ କୁଆଡ଼େ 22 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରାମ ନାଁରେ ବିଜେପି କୁଆଡ଼େ ନାଁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଭୋଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ 27 ତାରିଖ କରିଦେଇଛି, 27 ତାରିଖ କରିଦେଇଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ସମଲେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟା ମା ସମଲେଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛି ଏବଂ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗରିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପଇସାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ବଜେଟରେ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ୟାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ବୋକା ନାହାନ୍ତି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଚାର କରିବେ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାମିଲ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ କହୁଛି, ସେପଟେ ସେମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଜ୍ଞ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀକି ଆଣିକି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଇଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଖିଆଯିବ। ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ତାର ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଗୋଭକ୍ଷଣକାରୀକୁ ଆଣିକି ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖରେ କଣ ସେ କଣ କରିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ପଶିବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି? ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବ, ମା ସମଲେଇଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବ, ଏହାକୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ এই ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ନମସ୍କାର।